ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, मैं केपी सिंह टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। पानी बहुत महत्वपूर्ण विषय तो दुनिया में चर्चा है कि जी अगली लड़ाई होनी है वह पानी के मुद्दे पर होगी, पर यह चर्चा समाप्त होनी चाहिए है क्योंकि पानी के मुद्दे पर जे असी अज गंभीर नहीं होवांगे तो फिर लड़ाइयाँ होणगियां। पानी के मुद्दे पर एक गंभीर चिंतन है देश वालों भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्थे संबोधन किया, वाटर विजन 2047 टारगेट लैके चले तो 25 सालों का प्लान है जोड़ा वो देश अगे रखा, सूबियां तो सहयोग भी मंगया। तो असीं इक्को सवाल पूछांगे, पानी लिए PM की प्लानिंग की? प्रधानमंत्री ने क्या किया है, पहला वो सुन लिए। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। ऐसे में वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। सातवें इस सम्मेलन में होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ द कंट्री इसके विजन को सामने रखकर चर्चाएं होना बहुत स्वाभाविक और आवश्यक भी है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री और खेती दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें स्वाभाविक रूप से पानी की आवश्यकता बहुत रहती है। हमें इन दोनों ही सेक्टर से जुड़े लोगों से विशेष अभियान चलाकर उन्हें वाटर सिक्योरिटी के प्रति जागरूक करना चाहिए। पानी की उपलब्धता के आधार पर ही क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, प्राकृतिक खेती हो, नेचुरल फार्मिंग खेती को बढ़ावा दिया जाए। ये एक संवेदनशील अभियान है और इसे उतनी ही संवेदनशीलता से आगे बढ़ाने की जरूरत है। भूजल प्रबंधन के लिए बनाए गए प्राधिकरण सख्ती से इस दिशा में काम करे, ये भी जरूरी है। भूजल रिचार्ज के लिए सभी जिलों में बड़े पैमाने पर वाटर शेड का काम होना जरूरी है। और मैं तो चाहूंगा कि मनरेगा में सबसे अधिक काम पानी के लिए करना चाहिए। वड्डा सवाल तुहाडे सामने पिया। वड्डा सवाल असीं ये पुछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पानी के मुद्दे ते सूबियां तो सहयोग मांग के किहड़ा टीचा पूरा करना है। इस सवाल ते बहस होगी, जिहड़ा पैनल साडे नाल है उन्हां दा तारुफ करा रहे हैं तो उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। सरवण सिंह चन्नी फॉर्मर आईएएस ने भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, बहुत उच्च अहुदियां ते रहे हैं। चन्नी साहब तुहाडा बहुत स्वागत है सर। एहबाब सिंह गरेवाल आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन है तो इन्हां मुद्दों नूं लैके गंभीर चिंता है भी प्रगटाउंदे आ। गरेवाल साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। हरदीप सिंह किंगरा फॉर्मर IAS ने तो कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है तो बड़े बड़े मंत्रियों ने इन्होंने काम किया होया तो इन्होंने पता है केंद्र में किहो जिहियां प्लानिंग होंदियां। किंगरा साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। प्रोफैसर मनजीत सिंह पोलिटिकल एनालिस्ट ने। प्रोफैसर मनजीत सिंह इन्हां मुद्दों ते बहुत बेबाकी नाल बोलते हैं तो इन्होंने पता है कि पानी दे विच भी पॉलिटिक्स किहड़ी हुंदी है, वो इन्हां नूं समझण दी कोशिश करें। प्रोफैसर मनजीत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है सर। चन्नी साहब सब तो पहला सवाल तुहानूं, चन्नी साहब जिहड़ा CCC उन्होंने कहा कोलैबोरेशन, कोआर्डीनेशन ते कोऑपरेशन, मेरा सवाल है चन्नी साहब सूबे तो किहो जिहा सहयोग चाहुंदे आ? मैं पंजाब के विषय को अहम लैके मन रहा। चन्नी साहब सब तो पहला तो मेरा ख्याल नवे साल की पहली अपनी डिबेट है। मैं तुहानूं को पैनलिस्ट और तुहाडे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल और सारिਆਂ ਨੂੰ नवे साल की मुबारकबाद है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ और सारे ਜਿਹੜੇ स्टेट्स ਦੇ वाटर मिनिस्टर्स ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मीटिंग करके ਜਿਹੜਾ रेज ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सब तो ज्यादा मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट फॉर दी लिविंग। और जिस तरह अपनी बाणी दे विच भी लिखा है कि पहला पानी जियो है, ये असीं मन्निया गया है कि सब तो पहला जिहड़ी लाइफ हैगी आ पानी दे विच शुरू हुई तो पानी तो शुरू होके ही असीं इत्थों तक पहुंचे। ते जिहड़ा दूसरा गुरु साहब ने कहा भी पानी पवन गुरु पानी पिता माता तरत मात, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बहुत उच्ची थां जिहड़ी पानी नूं दित्ती गई। सो एक मुद्दा जिहड़ा हैगा इन्ना क गंभीर हैगा पर इन्ना क अणगौलिया भी हैगा कि अज तक असीं जिन्नी गंभीरता दे नाल इह मुद्दे नूं सानूं
ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਛਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਟੂ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵਨ ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕੌਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਥਰਡ ਵਾਰ ਪਰ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਕਦੇ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ, ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਬਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੀਜੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੇ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲ, ਫਰੂਟਸ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਸੈਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਸਟੇਟਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੈਂਸ ਆਫ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ 3 ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਟਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ 5 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ? ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੇ ਸਵਾਏ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 41 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ 41 ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 2 ਸੈਕਟਰ ਤੇ 7 ਸੈਕਟਰ ਤੇ 8 ਸੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆ ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ 20,000 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੀਐਮ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਉਂ ਤਫਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत करते हैं। तो बड़ा सवाल तुहाडे सामने पिया, प्रधानमंत्री मोदी ने पानी के मुद्दे ते सूबे सहयोग मांग के किहड़ा टीचा पूरा करना। अहबाब सिंह गरेवाल, तुहाडी तो सरकार है स्टेट दे विच, ते जदों SYL दा एडा वड्डा मुद्दा खड़ा होया वा तो उस तो अगले दिन ही ये बयान आ जाना गरेवाल साहब, तो सूबियां तो सहयोग मंगिया जाना, तुसीं इस नूं किस नज़रिए नाल देखते हो मिस्टर गरेवाल? देखो KP जी, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਂਡ ਚੰਨੀ ਸਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ बहुत जरूरी है, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਓਵਰ ਅ ਟਾਈਮ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, এনवायरमेंट ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਸ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਏ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਐਂਡ ਯੈਸ, ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਡੈਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪਿਰਿਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਫਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟਸ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਮੀਟ ਦੋਸ ਟਾਰਗੇਟਸ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਓਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ 'ਚ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਬੈਟਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। गरेवाल साहब, तुसीं दो गल्लां इकट्ठियां कहतियां, एक पासे सहयोग देने लई तैयार बैठे हो, वो तो सारे सूबे कहंदे सहयोग ही देवांगे, दूजे पासे तुसीं नाल इह भी कहता रिसोर्सिस सानूं दो, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। 3 C's ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਐਬਰੀਵੀਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪੁੱਟ ਹਿਸ ਮਨੀ ਵੇਅਰ ਹਿਸ ਮਾਊਥ ਇਜ਼। ਜੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇਣਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੂਡ ਬੋਲ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਨਰੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤਤਪਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ BJP ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਇੰਨਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ, ਇੱਥੇ ਪਾਈਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ, ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਏਡ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸੈਂਪਲ 10 ਹੀ ਫੇਲ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 11 ਲਏ ਤੇ 11 ਹੀ ਫੇਲ,
ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ 10 ਚੋਂ 1 ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਜਾਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੈਪੀਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ 120ਵਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 122 ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ 120ਵੇਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 60 ਕਰੋੜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 45% ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਟੋਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ 4% ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 16.5%। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਈਵਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 4 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਅਚਾਨਕ ਚੇਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਬਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਸਨ 71 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਥੱਲਿਓ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ 2014 ਚ 15 16 17 18 19 20 21 22 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 23 ਚੜਿਆ ਤੇ 23 ਚ ਆ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਉਂਤੜਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 47 ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ 47 ਤੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੈਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਮੰਗੋ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਜੋ ਓਬਵੀਅਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੱਥੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਫਿਰ ਆਈ ਗਈ ਗੱਲ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਟਾਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਿਮਿਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈਗੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਮਾਨਾ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਲਈ PM ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। एक बार फिर तुहाडा स्वागत करते हैं। तो वड्डा सवाल तुहाडे सामने पिया, प्रधानमंत्री मोदी ने पानी के मुद्दे ते सूबियां तो सहयोग मांग के किहड़ा टीचा पूरा करना। किंगरा साहब मैं सवाल पूछ रहा सीगा, प्रधानमंत्री साहब बड़े सीरीयस नज़र आ रहे तुहानूं इस मुद्दे ते जां तुहानूं इहदे च पॉलिटिक्स नज़र आ रही है? प्रोफैसर मनजीत सिंह नूं मैं सवाल किया, प्रोफैसर मनजीत सिंह कहंदे जिहड़ा पॉलिटिशियन हुंदा वो पॉलिटिक्स जरूर करदा। देखो जे पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स नहीं करूगा फिर दूसरे मैं की करांगे। सो इस करके पॉलिटिशियन ने तो पॉलिटिक्स करनी है। कल
ਕੱਲ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਡੇਟ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਰ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਅਸੈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪਾੜ ਕੇ ਢਿੱਡ ਦਰਦਿਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹ 2-2 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਲੀ ਬੋਰ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਈਅਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੰਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ? ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਨਾਲੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਚਲੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ, ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਟਾਈਮੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। नहीं देखो, इस तरह चुप नहीं है। प्रधानमंत्री जी की एक आदत है, वो हमेशा वो गल सही है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना होंगे, कुछ चीज बोल के कुछ इन्होंने मंशा कुछ हो होंगी है। पर असी उम्मीद करते हैं कि हुण वो स्टेट्समैन ने, वो स्टेट्समैन बन के दिखाण ते देखण कि किस तरह आपां नूं प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह सानूं प्रॉब्लम फेस करनी पैनी है। मैं थोड़ा जिहा इत्तेफाक नहीं रखता किंगरा साहब ना कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज जिहड़ा हो सकदा है। एंड गरेवाल साहब मेरा सवाल तो ले लो ना एक। गरेवाल साहब ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਹੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟੈਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸ਼ੇਮਫੁਲ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਦ ਜਾਗੋ ਤभी ਸਵੇਰਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ 85% ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਵਾਸ ਕਨਾਲ ਇਰੀਗੇਟਡ। ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਲਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਟਡ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 20% ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਏਗੀ ਕੇਪੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਕੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ
ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਦੇਰ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਦਰੁਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 'ਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਭਰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਨੇ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 25,000 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਮਰ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 75 ਅਮਰ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਡੋਂਟ ਵੇਟ ਫਾਰ ਦੀ ਰੇਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਨ ਕੈਚਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰੋ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਓ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੰਗੇ ਆਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ? ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਮੈਂ ਕੈਜੂਅਲੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜੇ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ 29 ਦੇ 29 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ 29 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ 18 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੇ ਦਿਓ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਕਮੇਟੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਮਾਹਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇਣ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁਛ ਉਹ ਮਲਹੋਤਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਓ। ਤੇ ਉਲਟਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਹਾਂ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਸਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਦਾ 8-10 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7-8 ਦਾ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ 172 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਰਫਲੀ ਮੇਰੇ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ 1 ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ, 100 ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ,
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ 75 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਉੱਪਰ ਦੋ ਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 200 ਤੋਂ 300 ਵਾਲੀ ਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ 52 BMC ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ BCM ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ 20-22 ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ 35 ਹੈਗਾ, ਠੀਕ 35 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ 5-7 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨੀ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਆਊ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਇਓ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਾਇਓ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਣਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। एक बार फिर तुहाडा स्वागत करते हैं। तो बड़ा सवाल तुहाडे सामने पिया, प्रधानमंत्री मोदी ने पानी के मुद्दों ते सूबे तो सहयोग मांग के किहड़ा टीचा पूरा करना। किंगरा साहब मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो तुसीं अपनी गल कह सकते हो सर। लास्ट कमेंट तुहाडा पहुँच रही है। हाँ बोलो बोलो प्लीज़। तुसीं मनरेगा बारे शायद बोलना चाह रहे हो, पंचायती राज बारे बोलना चाह रहे हो। केपी मैं पंचायती राज ते बोलना चाहना। पंचायती राज दी जे कोई सेरा जांदा इस देश दे विच तां ओह मनी कांग्रेस के मंत्री सी ते चन्नी साहब मेरे नाल एग्री करनगे ते जिहड़े भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री से उन्होंने इस देश के 40-40 साल पंचायतां दी इलैक्शनां नहीं हुंदियां सी। उन्हां दो बंदियां ने संविधान दे विच जे कोई पंचायतां किसी दा बुत ला के पूछ सकदियां तां राजीव गांधी नूं ते मनीशंकर अय्यर नूं पूछ सकदियां। उन्होंने संविधान च अमेंडमेंट करके जिहड़ी है ओह सारी दी सारी पंचायतां नूं पावरां देण दी गल कीती है। पंचायतां दी इलैक्शनां करन दी गल कीती है, इलैक्शन कमिश्नर बनाए है, फाइनांस कमीशन बनाया। चलो किंगरा साहब तुहाडी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही। अहबाब गरेवाल, पैसा मनजीत सिंह ने बड़ा सधारण सवाल किया है कि पंचायती राज के अधीन पंचायतों को जिहड़े 29 डिपार्टमेंट देने हैं वो दे दो तो सिस्टम है जिहड़ा वो लीह ते आ सकता है। गरेवाल साहब आवाज़ खोलो अपनी कृपा करके। एक मिनट किंगरा साहब। हाँ जी, पहली गल चन्नी सर नाल इतफाक नहीं रखता कि जिहड़े फिगर्स दे रहे हैं वो बेसिकली वो प्राइवेट जिहड़े NGOs ने, पानी फाउंडेशन है, उन्हां दे नंबर्स ने, उन्हां दे एफर्ट्स ने। गवर्नमेंट वालों एफर्ट्स होया बट वो लाइक एफर्ट्स होया हाले थी जिहड़ी पानी फाउंडेशन है जिन्ने उन्हां ने। एक मिनट किंगरा साहब एक मिनट रुक जाओ प्लीज। हाँ मिस्टर गरेवाल, पहली गल वो फिगर्स प्राइवेट NGOs से या पानी फाउंडेशन वर्गियां फाउंडेशनस ने जिन्हां ने काम कीता है। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੁਕੀ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। एंड ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਟ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਮਾਨ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੈਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ पंचायतों को किने पावर दी किने नहीं दी, वो कदे आप फिर डिबेट कर सकते हैं। पर अज जरूरी ये है KP जी कि असी जिहड़े प्रपोजल दे रहे हैं, जे असी ये करांगे पंचायतों की इन्वॉल्वमेंट तो बिना तो हो नहीं सकता, लोगों की इन्वॉल्वमेंट तो बिना तो हो ही नहीं सकता, तो लोगों को तो कंट्रोल देना ही पएगा। एंड जिथे जिथे लोग कोशिश करते हैं उत्थे फायदा हो रही है। अपने पिंडां च ठोकदे हुंदे। गरेवाल साहब प्रोफेसर मनजीत सिंह ने एक सवाल ये भी चुक्या जिथे लोग आवाज़ चुकते पे है, तुसीं कहंदे लोकां नूं कंट्रोल देना पਊਗਾ, उत्थे तुसीं लोकां दी सुणदे नहीं पे, जीरा फैक्ट्री दा मामला चकदे पे, उत्थे तुसीं पुलिस भेजती इन्नी ज़्यादा। चलो प्रोफेसर साहब मैं बेनती करूंगा प्रोफेसर साहब जो आते हैं क्लीयर करके आया करन
कि अकाली बीजेपी कांग्रेस को कोई सवाल नहीं, सिर्फ आम आदमी पार्टी को पूछेंगे, चलो उन्होंने पर्सनल तक होंगे। जी पुलिस गई है हाई कोर्ट के ऑर्डर से गई है, पहली गल। दूसरी गल जे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਪਰ ਵੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਧਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ सूबिया ਲਈ प्रधानमंत्री साहब ने एक नवा राह खोलिया कि तुसी प्रपोजल बनाओ तो मेरे को भेजो, ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ सूबे पहला ही प्रपोजल बना के भेज चुके हैं तो सूबिया उन्होंने प्रपोजल का कोई जवाब मिलिया नहीं सेंटर वालों? चन्नी साहब नहीं इदा नहीं है, गल यह है कि जिहड़े उन्होंने अज जिन्ना स्ट्रेस पाउन किया है इस मसले के उत्ते, मतलब है कि जिहड़ियां हरेक जिहड़ी राज सरकार हैगी है जो उन्हें प्रपोजल भेजी है तां ठीक है, नहीं तो अपनी जिहड़ी रिवाइज जिहड़ी प्रपोजल है वो उन्होंने कोल जानी चाहिए ने, क्योंकि हरेक सराज दे अपने अपने मुद्दे ने, अपने अपने उन्होंने पानी कंजप्शन के पैटर्न ने, अपने अपने उन्होंने सेविंग जिहड़ी कितों कितों किवें हो सकती है, और स्वच्छता जिहड़ी हैगी है जां पीने वाला पानी असीं किस तरह बढ़ा सकते हैं जां इरीगेशन वास्ते किस तरह कर सकते हैं, उहदे वास्ते उन्होंने कहा। बाकी उन्होंने ये कहा है कि जिहड़ा मुद्दा है वो सारिਆਂ ਦਾ है, कल्ली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जां किसी फाउंडेशन का जां उन्होंने कहा सेंटर गवर्नमेंट का भी नहीं, ब्यूरोक्रेट्स का भी नहीं, ये कहना निकल जो ये डोंट थिंक। उन्होंने कहा कि जनता भी कई सोचती है भी जी सानू भागीदारी दे रहे हैं भी शायद ये आप सरकार आपदे हथ अपने विचों कढ़ना चाहती, वो कहते इहो जी कोई गल ये हैगी कि एक एक बंदे का, एक एक बच्चे का, ये एक एक किसान का, एक एक हर बंदे का, ये इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का पूरा पूरा योगदान होएगा ताकि असीं इस समस्या का थोड़ा बहुत समाधान करके बच सकते। ठीक है। प्रसमजीत सिंह जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि घेरे तोड़ देने चाहिए, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ समस्या आपकी समझ लेनी चाहिए है, एक अंदोलन छेड़ देना चाहिए है। प्रसमजीत सिंह उनके थोड़ा पोलीटिकल चश्मा ला के सर देख सकते हो प्रधानमंत्री या नहीं? प्रसमजीत सिंह लास्ट कमेंट फटाफट। नहीं बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं कि देखो मैं मुद्दा चुकिया, मैं तुहाडा ये हल कर सकदा ते तुसी मेरे नाल कोऑपरेट करके ही है गल, होर कुछ नहीं है। चलो ते तुहाडी मदद भी होगी ते पानी एक इहो जिहा मुद्दा जिते हर कोई तरबकदा भी आ, और उधर जिस तरह धर्म होया, पानी होया, हवा होई, ये तरबक जाते हैं बंदे किते इमोशनली ते किते जीवन बचण लई, अपनी सेफ्टी लई। तो उन्होंने वो मुद्दा छेड़िया जिहड़ा हर एक दे बहुत डराउण वाला ते बड़ा एक जानी तुसीं उसनूं पोस्टपोन नहीं कर सकते जिस तरह का वो मुद्दा, और उन्होंने वधिया ढंग नाल रखिया। सवाल ये नहीं है कि की वो बाकी दियां नूं हुण कोऑपरेशन किहड़े रूप च किस किस पद्धर ते किवें दा चाहुंदे आ, ये ते हुण पोलीटिकल रमजां हुंदियां आ, पर मेरा ख्याल है आपां उन्हां दी परवाह करन दी जगह सूबियां नूं चाहीदा कि धड़ा धड़ इस मौके का फायदा उठा के अपनियां अपनियां मुश्किलां दस्सण ते नालों नाल हल दस्सण ते नाल ही उहदी कॉस्ट किन्ना सूबा चलूगा ते किन्ना सेंटर नूं चलनी चाहिदी है, उन्हां नूं देनी चाहिदी। चलो किंगरा साहब लास्ट कमेंट। किंगरा साहब तो लगता है कि सूबे नूं प्रपोजल बना के पेश कर देनी चाहिए प्रधानमंत्री अगे, ਜਿਹੜੇ सूबियां दी भी प्रपोजल होनी चाहिए? देखो होनियां चाहिए। पहली गल तो देखो कि भारत दे विच सारे सूबियां दा पानी दे उत्ते झगड़ा है आपस च, उधर कावेरी का झगड़ा है, उधर सतलुज यमुना लिंक का झगड़ा है। पहला तो झगड़े निपटा देण ते ओहदे वास्ते जिहड़ा राइपेरियन प्रिंसिपल है उहनूं लागू करन। दुनिया दे विच मन्निया जांदा प्रिंसिपल है और राजस्थान का पानी रोकण, पहला तो राजस्थान नूं तुसीं ग्रीनरी बना के की लेना, पंजाब चों ग्रेन ले लो जिन्ना मर्जी तुसीं इत्थे, तुसीं इस करके तुसीं ये तो चाहुंदे कि हरेक सूबा ग्रेन पैदा करे, कोई सूबा टमाटर पैदा करे, कोई सूबा अंगूर पैदा करे, कोई सूबा जिहड़ा खरबूजा पैदा करे, कोई सूबा जिहड़ा इंडस्ट्री लावे। व्हाई नॉट लाइक दिस? ते पंजाब जदों एक ग्रीनरी है, इहनूं पूरा पानी क्यों ना दिता जावे राजस्थान के रेगिस्तान नूं? जे तुसीं राजस्थान के रेगिस्तान नूं हरा भरा कर दोगे 250 स्पीसीज जिहड़ियां एनिमल दियां ते प्लांट दियां मर जाणियां उत्थे। साडे पिंडां दे विच चीच बोटियां हुंदियां सी, टिड्डे हुंदे सी, अक हुंदे सी, वन हुंदे सी, कोड़ी हुंदी सी, बुईयां हुंदियां सी, ਉਹ सब मर गईयां क्योंकि पानी राखा सी। जे तुसीं राजस्थान नूं पानी ला दिओगे जाके पंजाब चों ते राजस्थान दे विच 250 तो उत्ते जिहड़ियां स्पीसीज है ਉਹ जानवरां दियां ते बूटियां दियां ਉਹ मर जाणियां। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਡਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਮਰੀਕਾ? ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣੇ ਪਾੜਾਂ 'ਚ।
ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗਰਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਾਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੀਐਮ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।